Hi everyone, this is Shravan. Welcome back to my YouTube channel. So this is related to TS Polyset counseling information. You can type TS Polyset in the Google search. So మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు టూ వెబ్ లింక్స్ అనేది పాపప్ అవుతాయి. ఇందులో సెకండ్ వన్ ని క్లిక్ చేయండి, TS Polyset. దెన్ మీకు ఈ పేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది కౌన్సిలింగ్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ రిలేటెడ్ సంబంధించి అన్ని నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఈ రోజు పబ్లిష్ చేశారు ఈ వెబ్సైట్ లో. అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పేమెంట్ అనేది ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ TS Polyset 2021 అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ నోటిఫికేషన్. పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ, స్లాట్ బుకింగ్, సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ వెబ్ బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్. వెబ్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి వెబ్ లింక్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి అగ్రికల్చర్ స్టేట్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ TS Polyset 2021 desirous of seeking admission into diploma in agriculture, seed technology, organic agriculture and agricultural engineering courses visit this particular website, right? And whereas in the second point, engineering state rank holders of TS Polyset 2021 desirous of seeking admissions into IIIT BASAR courses visit this particular link. ఒకసారి మనం ఆ లింక్స్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, we can check in admissions page for IIIT BASAR. Whoever want to seeking admission into IIIT BASAR, for those people you can check this website, right? Admissions 2021-22 మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి అప్డేట్స్ అయితే ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. యూజీ అడ్మిషన్స్ రిలేటెడ్, అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ వెబ్సైట్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది పేజ్ లోడ్ అవ్వట్లేదు. ఐ థింక్ సర్వర్ బిజీగా ఉందనుకుంటున్నాను. Here we have important dates which are related to counseling, and first one, online filling of basic information, payment of processing fee and slot booking for selection of helpline center, date and time to attend for certificate verification, which commence on 5th August 2021 to 9th August 2021, right? So this entire process will be taking place from 5th to 9th August 2021, and certificate verification for already slot booked candidates from 6th August to 10th August 2021, and exercising the options after certificate verification, which starts on 6th August 2021 to 12th August 2021. ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏదైతే ఆప్షన్స్ మీరు ఇచ్చారో అవి 12th రోజు ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి, అంటే దాని తర్వాత మీరు చేంజ్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, అండ్ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ వచ్చేసి మీకు 14th August 2021 సీట్స్ అనేది అలొకేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఏ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ అండ్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ త్రూ వెబ్సైట్. మీరు ఆ సీట్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 14th August 2021 to 20th August 2021, right? This is final phase counseling related dates. So online filling basic information, payment of processing fee, slot booking. I think one time payment of processing fee is enough. You don't need to pay again for this final phase. Okay, and that is for 23rd 8th 2021. If anyone not attending the first phase, for those people processing fee is required to participate this final phase counseling, right? So that is 23rd August 2021, and certificate verification for already slot booked candidates in the final phase, that is 24th August 2020, and exercising the options from 24th August to 25th August, and freezing of options 25th August 2021. Provisional allotment can be done on 27th August 2021, and payment of fee and self-reporting through website is starts from 27th to 31 August 2021. Reporting at the allotted college on or before 1st September 2021. Okay, commencement of academic from 1st September 2021, and orientation can be taken place from 1 to 4. Commencement of classwork on 6th September 2021. These are the important dates which are related to first phase as well as final phase web counseling. So మీరు ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ కోసం మీరు ఈ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు కొన్ని హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ లేదంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద SSC మార్క్స్ మెమో ఆర్ SSC హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఈ డీటెయిల్స్ అయితే కేర్ఫుల్ గా ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తే అదే మిస్టేక్స్ మీ డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు మీరు క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ డీటెయిల్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు కేర్ఫుల్ గా ప్రొవైడ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ ఫీ వచ్చేసి 300 రూపీస్ ఫర్ SC/ST క్యాండిడేట్స్ అండ్ 600 రూపీస్ ఫర్ అదర్స్, రైట్? ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా కూడా మీరు ఇక్కడ పే చేయొచ్చు. అండ్ స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. వన్స్ మీరు ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఏ కాలేజ్ లో మీకు ఏ కోర్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించి ఆప్షన్స్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన కాలేజ్ లిస్ట్ అన్ని స్టేట్ వైజ్ గా ఉన్న అన్ని కాలేజ్ కి సంబంధించిన లిస్ట్ వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇక్కడ
మనకి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ మెన్షన్ చేశారు. స్పెషల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆంగ్లో ఇండియా నీడ్ టు book slot duly selecting the helpline centers of Government Polytechnic, Masab Tank, Hyderabad to attend for certificate verification for a given date and time slots as mentioned in Annex 1. Other certificates of these candidates will also be verified on the dates mentioned along with special reservation category certificate. So ఇక్కడ మనకి టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఎవరైతే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కిందికి వస్తారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ మాసబ్ ట్యాంక్ లో వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. క్యాండిడేట్స్ రిసైడింగ్ ఇన్ కులీ కుతుబ్ షా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ and ration card to take seats available in QQ Gout Polytechnic, Hyderabad, and they need to book slot duly selecting the helpline center of QQ Gout Polytechnic, Chandula Bandari, opposite to Jupa, Old City, Hyderabad, to attend for certificate verification only on date and time of slot booked as per the schedule given in the annexer 1. ఎవరైతే ఈ రెసిడెంట్ ఉన్న కులీ కుతుబ్ షా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా రెసిడెంట్ గా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ప్లేస్ లో మాత్రమే QQ Gout Polytechnic కాలేజ్ లో మాత్రమే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం అటెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనకి స్టేట్మెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. సో సర్టిఫికేట్స్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు తీసుకెళ్లాల్సిన మ్యాండేటరీ సర్టిఫికేట్స్, ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ 1 సెట్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అండ్ టీఎస్ పాలిసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, SSC ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ మెమో and 4th class to 10th class study certificates, transfer certificate, income certificate issued on a after 1/1/2021 January 1st 2021 తర్వాత తీసిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఫర్ దిస్ పాలిటెక్నిక్ అడ్మిషన్స్. రైట్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, January 1st 2021 తర్వాత తీసిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే ఈ కౌన్సిలింగ్ కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంతకుముందు తీసింది ఏదైనా సరే అది ఇన్వాలిడ్. ఓకే, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ and residence certificate of candidate for a period of 7 years preceding to qualifying examination in case where the candidate has no institutionalized education. 3 certificates, caste, income and resident. These 3 certificates mandatory for any type of educational related admission. Right, so and in respect of non-local candidates, to consider them for allotment under unreserved seats, the following certificates need to be submitted. రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదు అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి సంబంధించి ఎంప్లాయర్ సర్టిఫికేట్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హూఎవర్ కమ్స్ అండర్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే, అండ్ ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ రిలేటెడ్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఒకసారి మీరు ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ కిందకి ఎవరైతే వస్తారో ఒకసారి ఈ పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని కేర్ఫుల్గా చదవాలి. సో ఇక్కడ ఫీ టు బి పెయిడ్, ద ఫీ for government aided polytechnics is 3800 per annum, and for private unaided self finance branch offered in aided polytechnics is 15,500 per annum. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో పర్ యానం ఫీ వచ్చేసి 3800, ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో అయితే మాత్రం 15,500 per annum, and the amount of Rs 1000 as polytechnic development fee for the candidates allotted in government polytechnics. Okay, 1000 rupees వచ్చేసి మీకు డెవలప్మెంట్ ఫీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు, అండ్ 180 రూపీస్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ అమౌంట్స్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అడ్మిషన్ కనుక మీకు వస్తే. అండ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్షన్, సో మీరు దీనికోసం మీరు ఈ లింక్ వచ్చేసి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తున్నారో అదే మొబైల్ నెంబర్ మీ డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు కూడా అదే నెంబర్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడానికి చూడండి, ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ లేదు అంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో టేక్ ద ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఫామ్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్. మీరు ఏదైతే ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోతుందో దాని తర్వాత దాన్ని ఒక కాపీ ప్రింట్ తీసేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అడ్మిషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అబ్స్ట్రాక్ట్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్. ఓకే, స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. జస్ట్ మీరు ఈ డాటాను ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చదవాలి. ఓకే, అంటే ఏ స్పోర్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఒకసారి ఇది కేర్ఫుల్గా చూడాలి. మీకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఎన్సిసి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్యాప్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పర్సనల్, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఉంది. అండ్ సర్టిఫికేట్ మోడల్ ఎలా ఉండాలి అది కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి మీరు ఆ రిజర్వేషన్ కిందకి వచ్చేవాళ్ళు ఒకసారి దీన్ని ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సెంటర్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, సో ఆదిలాబాద్ లో SG గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు డేట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాల్సింది కూడా మెన్షన్ చేశారు. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ 3 days, మొత్తం 3 days జరుగుతుంది ఇక్కడ.
అలా మనకి ఇండివిజువల్గా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా ఏ సెంటర్స్లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది, ఏ డేట్స్లో జరుగుతుంది, ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి జరుగుతుంది అనేది కంప్లీట్గా మనకి డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ టైమ్ స్లాట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎన్సీసీ అండ్ స్పోర్ట్స్, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్, ఈ స్పెషల్ రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ టీఎస్ పాలిసీ 2020 లాస్ట్ ర్యాంక్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఫేజ్ కట్ ఆఫ్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్జీ గౌడ్ పాలిటెక్నిక్ ఆదిలాబాద్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోడ్ ఏడీబీ అండ్ కో ఎడ్యుకేషన్. And this is college type వచ్చేసి గవర్నమెంట్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇస్ 1980 and branch code CCP. And this is the branch commercial and computer practice. This is the branch. So for this branch OC bars cut off 5850 like that మనకి కంప్లీట్గా ఇండివిజువల్ కేటగిరీ వైజ్గా కట్ ఆఫ్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో కంప్లీట్ కాలేజ్ లిస్ట్ అండ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ లిస్ట్, దాంతోపాటు కాలేజ్ సంబంధించిన కోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ కాలేజ్ కోడ్. ఓకే, మీరు ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కాలేజ్ కోడ్ మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే కాలేజ్ కోడ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది, కాలేజ్ నేమ్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వదు. సో ఇవన్నీ కూడా పాలిటెక్నిక్ రిలేటెడ్ కాలేజ్ మాత్రమే, ఇందులో IIIT అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉండదు. IIITకి సపరేట్ గా అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మీకు అప్కమింగ్ డేస్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. దానికోసం మీరు IIIT సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనేది వెరిఫై చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ Polytechnic counseling related information. For more TS, PolyCET and IIIT related admissions, subscribe my channel and share this information to the needy people. Please like the video. Thank you.